गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अगाउना लेक्चर में तमने अल्डोल संघनन प्रक्रिया सिद्धांत, प्रक्रिया क्रियाविधि अने संश्लेषित उपयोगों करावी दीधुं छे। आजे आपणे सिम्पल वे में प्रक्रिया क्रियाविधि जोवानुं छे, जे परीक्षा में तमारे रासायनिक प्रक्रिया वडे लखवानुं होय ने मोटा भागे बधाने अघरा लागे। तो आपणे स्टार्ट करिए प्रक्रिया क्रियाविधि। प्रक्रिया क्रियाविधि अथवा एने कहेवाय रिएक्शन मेकेनिज्म। रिएक्शन मेकेनिज्म आगळ तमे भणी चूक्या छो। कोईपण प्रक्रियानी क्रियाविधि होय तो बे बाजू एरो शुं बतावे कि आ रासायनिक प्रक्रिया छे, प्रतिवर्ती अथवा रिवर्सिबल छे। अने आवी रीते अर्धकार सर्कल इलेक्ट्रॉनનું સ્થાનાંતર बतावे ने बे बाजू एरो होय तो आ छे सस्पंदनीय बंधारण माटे होय। तो आ प्रक्रियानी क्रियाविधि छे 4 तबक्कामां थाय छे। आ प्रक्रियानी क्रियाविधि छे तो आ प्रक्रिया में जे बेस ना हाइड्रोक्साइड आयन छे अल्फा कार्बन पर थी एक प्रोटोन स्वीकारे, एक प्रकारना डीप्रोटोनेशन प्रक्रिया थाय। इलेक्ट्रॉन युग्म छे ए कार्बन साथे जोड़ाय એટલે कार्बनेयोन बने छे ने आ कार्बनेयोन छे जो बीजो अणु होय कार्बोनिक संयोजनना ए कार्बनिक संयोजनना कार्बन पर आक्रमण करे छे। अने जे कार्बन अने ऑक्सीजन वच्चे जे पाइबंधना इलेक्ट्रॉन छे, ऑक्सीजन वधारे विद्युत ऋण होवाथी ए इलेक्ट्रॉन ने आकर्षे छे अने एमांथी एक प्रकारना केंद्र अनुरागी योगशील प्रक्रिया थाय अने अल्कोक्साइड आयन बने छे। ने आ अल्कोक्साइड आयन छे ए पाछुं जे पहला तबक्का में पानी बने एमांथी प्रोटोन स्वीकारे એટલે प्रोटोनेशन प्रक्रिया थाय અને એમાંથી बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा अल्डोल निपज बने छे। અને ચોથા તબક્કામાં આ અલ્ડોલ નિપજને ગરમ કરવાથી बीटा कार्बन ઉપરથી हाइड्रोक्साइड आयन અને अल्फा कार्बन ઉપરથી एक प्रोटोन दूर थाय ने कार्बन अने कार्बन वच्चे द्विबंध आवे एटले अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड संयोजन मळे छे। तो आ रीते अल्डोल संघनन प्रक्रियानी क्रियाविधि समजावी सकीए छे। तो आपणे हवे प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रियाथी समजीए प्रक्रियानी क्रियाविधि। तो आमां आपणे लई सकीए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एनु आयनीकरण थी शुं बनशे सोडियम Na+ धन आयन वत्ता शुं बनशे हाइड्रोक्साइड आयन। आ हाइड्रोक्साइड आयन तो ऑक्सीजन परमाणु छे इलेक्ट्रॉन मेळवे छे एना उपर चार्ज आवे माइनस। एने आपणे अबंधकारक इलेक्ट्रॉन बतावी सकीए तो आवा इलेक्ट्रॉन पण बतावी सकीए, काई जरूरी नथी। तो आ शुं बनशे हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन बराबर। तो आ कहेवाय बेस ना हाइड्रोक्साइड आयन। पहला तबक्का में आपणे उदाहरण लईए छे सिनेमाल्डिहाइड, बेन्जाल्डिहाइड अने एसिटाल्डिहाइड वच्चेनी प्रक्रिया। तो आपणे शुं लेवानुं छे? सौप्रथम
હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન HO માઇનસ વત્તા જે અલ્ફા કાર્બન આપણે શું લેવાનું છે એસિટાઇલડિહાઇડ HCH2CHO ઓક્સિજન તો આ શું થશે આ ઓક્સિજન પરમાણુ છે આ પ્રોટોન મેળવે H+ આયન ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે કાર્બન સાથે જોડાશે એમાંથી બને આ પ્રક્રિયા થાય આ પ્રક્રિયાને કહેવામાં આવે છે ડીપ્રોટોનેશન પ્રક્રિયા એમાંથી પ્રોટોન દૂર થાય એટલે એને કહેવામાં આવે છે ડીપ્રોટોનેશન તો હવે આપણે લખી શકીએ આ HO અને H+ થી શું બનશે H2O વત્તા આ કાર્બન છે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે એટલે શું આવશે CH2 અને ચાર્જ આવે માઇનસ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ બતાવવું હોય તો આપણે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ પણ બતાવી શકીએ તો આ છે ઇલેક્ટ્રોન આ છે CHO આને કહેવામાં આવે છે કાર્બેનિયન અને આ કાર્બેનિયન છે કેન્દ્ર અનુરાગિક પ્રક્રિયક તરીકે વર્તે હવે અહીંયા ચાર્જ આવે છે કાર્બન ઉપર એટલે સ્થાયી હોતા નથી એટલે એનું સ્થાયિત્વ ધરાવવા માટે એનું સસ્પંદનીય બંધારણ લખી શકીએ જેનાથી વધારે સ્થાયી થાય તો આ શું થશે આ જ ઇલેક્ટ્રોનનું સ્થાનાંતર અહીંયા થાય આ કાર્બન અને આ કાર્બન વચ્ચે દ્વિબંધ આવે એટલે આ પાઇબન ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજન પરમાણુ આકર્ષે અટ્રેક્ટ કરે એટલે શું થશે અહીંયા ચાર્જ આવે માઇનસ તેમાંથી એને સસ્પંદનીય બંધારણથી એને સ્થાયિત્વ મેળવે તો એમાં થાય CH2 તો શું આવશે અહીંયા ડબલ બોન્ડ CH ઓક્સિજન પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે એટલે શું આવશે O માઇનસ આને કહેવામાં આવે છે ઇનોલેટ આયન બને ઇનોલેટ આયન બને આગળના તબક્કામાં તમે યા કાર્બેનિયન લઈ શકો અથવા આ લઈ શકો આ પાઇબન ઇલેક્ટ્રોન કાર્બનિક સંયોજન ઉપર આક્રમણ કરે એટલે પાછું અહીંયા રીબોન્ડિંગ થાય એટલે CH ડબલ બોન્ડ O આવે એટલે બીજા તબક્કામાં હજી આપણે એક અણુ કાર્બનિક સંયોજન લેવાનું છે તો આપણે લઈ શકીએ બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ આ છે C6H5 CH ડબલ બોન્ડ O આ છે બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ આ કાર્બનિક સંયોજનનું નામ તમે લખી શકો એસિટાઇલડિહાઇડ અથવા ઇથેનોલ આ બે વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય વત્તા CH2CHO કાર્બેનિયન આ છે કાર્બેનિયન જેમાં કાર્બન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે 8 તો હવે શું થશે આ કાર્બેનિયન ક્યાં આક્રમણ કરે આ કાર્બનિક સંયોજનના કાર્બન ઉપર કે આમાં આંશિક ચાર્જ ઓક્સિજન ઉપર હોય અને અહીંયા આંશિક ચાર્જ છે પ્લસ તો અહીંયા આક્રમણ કરે આ કાર્બન અહીંયા આક્રમણ કરે એટલે આ પાઇબન ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજન પરમાણુ આકર્ષે તેમાંથી શું બનશે અગાઉ કીધું છે કે આ કાર્બેનિયન છે કેન્દ્ર અનુરાગી
પ્રક્રિયક તરીકે વર્તે. કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયક તરીકે વર્તે. આ છે ન્યુક્લિયોફિલિક રિએજન્ટ તરીકે વર્તે. હવે આ જે પ્રક્રિયા હવે થાય બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ અને કાર્બોનિયન વચ્ચે એ એક પ્રકારના શું થશે? કેન્દ્રાનુરાગી યોગશીલ પ્રક્રિયા. યોગશીલ પ્રક્રિયા તેમાંથી આપણને નિપજ મળે C6H5CH. આ પાઇવટ ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજન મેળવે, ઓક્સિજન પરમાણુ. અહીંયા શું આવશે? O માઇનસ. પછી આ કાર્બોનિક સંયોજનના કાર્બન સાથે બંધ બનાવે તો શું આવશે? CH2CHO. આને કહેવામાં આવે છે અલ્કોક્સાઇડ આયન બને. અલ્કોક્સાઇડ આયન બને. હવે ત્રીજા તબક્કામાં આ અલ્કોક્સાઇડ આયન જે પહેલા તબક્કામાં જે પાણી બને છે એમાંથી પ્રોટોન મેળવશે. એટલે પાછું શું થશે? પ્રોટોનેશન પ્રક્રિયા. આ તમારે તબક્કા વાઇઝ ન લખવું હોય તો ડાયરેક્ટ અહીંયા પણ આપણે લખી શકીએ. તો ત્રીજા તબક્કામાં શું થશે? C6H5CHO minus CH2CHO H2O. અહીંયાથી શું કરશે? પ્રોટોન સ્વીકારશે. એટલે પ્રક્રિયા થાય પ્રોટોનેશન. તો એમાંથી બને C6H5CHOH. તમને બતાવવા હાટું તો આ છે CH2CHO વત્તા આ શું બનશે? હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન. આપણે મોટા ભાગે હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન OH અહીંયા માઇનસ લખીએ છીએ, પણ માઇનસ છે હાઇડ્રોજન પરમાણુ પર નથી, ત્યાં હવે ઓક્સિજન પરમાણુ સાથે આમાં લખીએ તો કાંઈ માર્ક્સ કપાતા નથી. આપણે આવી રીતે લખવાની ટેવ છે. હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન તેમાં કઈ માર્ક્સ નથી કપાતા. તો આ છે ક્રિયાશીલ એટલે આ થાય આલ્ફા, આ છે બીટા. એટલે શું મળશે? બીટા હાઇડ્રોક્સી એલ્ડીહાઇડ અથવા એને શું કહેવામાં આવે છે? અલ્ડોલ નિપજ. અલ્ડોલ નિપજ અથવા એનું નામકરણ પણ લખી શકીએ 1 2 3. તો શું આવશે? 3-હાઇડ્રોક્સી 3-ફિનાઇલ પછી 1 2 3. તો શું આવશે? 1 પ્રોપેન
નાલ ડાયરેક્ટ પ્રોપેનોલ લખી શકીએ, પ્રોપેનાલ. હવે ચોથા તબક્કામાં તમારે ફરીથી આ પ્રક્રિયા ન લખવું હોય તો ડાયરેક્ટ આપણે અહીંયાથી કન્ટિન્યુ કરી શકીએ. ચોથા તબક્કામાં શું થશે? CH5CHOH અહીંયા બતાવવા હતું CHO એને શું કરવાનું છે? ગરમ. એટલે ગરમ કરીએ એટલે શું થશે? ડિહાઇડ્રેશન. ડિહાઇડ્રેશન કરીએ તો આ કાર્બન ઉપરથી હાઇડ્રોક્સાઇડ આયોન આ ઇલેક્ટ્રોન લઈને દૂર થાય અને આ હાઇડ્રોજન H+ આ ઇલેક્ટ્રોનનું અહીંયા સ્થાનાંતર થાય એટલે આમાંથી શું દૂર થાય? -H2O. એમાંથી બને C6H5. અહીંયા આવશે CH. આ કાર્બન વચ્ચે શું આવશે? ડબલ બોન્ડ CHO. આ છે ક્રિયાશીલ, આ છે આલ્ફા, આ છે બીટા. એટલે શું મળે? આલ્ફા બીટા અસંતૃપ્ત એલ્ડીહાઇડ જેનું નામ છે સિનેમાલ્ડીહાઇડ. તો આવી રીતે પ્રક્રિયા અને ક્રિયાવિધિ કાર્બનિક સંયોજનોમાં ફેરફાર કરીને આપણે ઉદાહરણ આપી શકીએ. હજી આપણે એક ઉદાહરણ જોઈએ. એસિટાલ્ડીહાઇડ અને એસિટોન વચ્ચેની પ્રક્રિયાની ક્રિયાવિધિ. તો પહેલા આપણે નિપજ લખીએ CH3CHOH. આ આલ્ફા કાર્બન છે, આ આની સાથે જોડાશે એટલે શું આવશે? CH2COCH3. અને પ્રક્રિયાની ક્રિયાવિધિ શોર્ટમાં આપણે જોઈએ. પછી આને શું કરવાનું છે? ગરમ -H2O. આમાંથી હાઇડ્રોક્સાઇડ આવે એટલે શું મળશે? CH3CH ડબલ બોન્ડ CH C ડબલ બોન્ડ O CH3. 1 2 3 4 5 એનું નામ થાય Pen3in2on. Pen3in2on. તો આના પર આપણે પ્રક્રિયાની ક્રિયાવિધિ સમજાવી શકીએ. તો પહેલા તબક્કામાં કાયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન અથવા ઇથોક્સાઇડ આયન પર લઈ શકીએ. આ હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન વત્તા એસિટોન આ છે એસિટોન. અહીંયા આપણે લખીએ છીએ H એસિટોનના H. શું સ્વીકારશે?
પ્રોટોન H પ્લસ ના ઇલેક્ટ્રોન છે કોના સાથે જોડાય કાર્બન સાથે એમાંથી બને H2O વત્તા છે CH2 માઇનસ C ડબલ બોન્ડ O CH3 એટલે શું બનશે કાર્બેનિયન છે કાર્બેનિયન કાર્બન ઉપર ઋણ બીજ ભારિત હોય એટલું બધું સ્થાયી હોતા નથી એને સ્થાયી કરવા માટે એનું સસ્પંદનીય બંધારણથી એને સ્થાયિત્વ મેળવે છે એટલે શું થશે આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા થાય ને આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા સ્થાનાંતર પામે એટલે એમાંથી બને CH2 ડબલ બોન્ડ CO માઇનસ નાવ છે CH3 બીજા તબક્કામાં આપણે ફરીથી લખવાનું છે તો છે CH3 CH ડબલ બોન્ડ O આ છે એસિટાઇલડિહાઇડ અને આ છે એસિટોન આ છે એસિટોન ના છે એસિટાઇલડિહાઇડ અથવા અને કાર્બોનેયન તો છે CH2 માઇનસ C ડબલ બોન્ડ O CH3 શું થશે આ ક્યાં આક્રમણ કરે કાર્બન ઉપર આ પાયબર ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજન પરમાણુ મેળવે એટલે આ છે કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયા તરીકે વર્તે એટલે કેન્દ્રાનુરાગી યોગશીલ પ્રક્રિયા થાય તેમાં P મળે તો આ છે એસિટાઇલડિહાઇડ આ છે કાર્બેનિયન આ કાર્બનિયન છે કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયા તરીકે વર્તે હવે એમાંથી શું મળશે H3CHO માઇનસ પછી અહીંયા જોડાય એટલે શું આવશે CH2 C ડબલ બોન્ડ O CH3 તો આ છે અલ્કોક્સાઇડ આયન હવે આ અલ્કોક્સાઇડ આયન પાણીમાંથી પ્રોટોન મેળવે એમાંથી બને CH3CHOH CH2 C ડબલ બોન્ડ O CH3 આમાંથી પ્રોટોન મેળવે એટલે શું બાકી ગયા હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન આ બને છે આ ક્રિયાશીલ છે આ છે અલ્ફા બીટા એટલે શું બનશે બીટા હાઇડ્રોક્સી ના છે કીટોન જેનું નામ થાય 1 2 3 4 5 જે નામ થાય 4 હાઇડ્રોક્સી 2 પેન્ટેનોન પછી ચોથા તબક્કામાં કરવાનું છે ડિહાઇડ્રેશન
डिहाइड्रेशन गरम करता એટલે -H2O આમાંથી હાઇડ્રોક્સાઇડ આયોન આમાંથી પ્રોટોન આ ઇલેક્ટ્રોન ગમ અહીંયા જોડાય કાર્બન કાર્બન વચ્ચે દ્વિબંધ આવે એટલે એમાંથી મળે CH3CH ડબલ બોન્ડ CH COCH3 આ ક્રિયાશીલ છે આ થાય અલ્ફા આ છે બીટા તો શું મળશે અલ્ફા બીટા असंतृप्त कीटोन नाम थाय 1 2 3 4 અને 5 તો આપણે લખી શકીએ પેન 3 in 2 on અથવા આપણે શું લખી શકીએ 3 પેન્ટીન 2 on तो આવી રીતે પ્રક્રિયાની ક્રિયાવિધિ 4 તબક્કામાં થાય છે સૌપ્રથમ છે ડીપ્રોટોનેશન પછી કેન્દ્રાનુરાગિક યોગશીલ પ્રક્રિયા પછી આલ્કોક્સાઇડ આયન બને અને પ્રોટોનેશન થાય અને છેલ્લે ડિહાઇડ્રેશન આવજો।